सो हाँ दोस्तों सत श्रीकाल जी, मैं रमनदीप सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ साडे अपने चैनल रमन इंस्टीट्यूट पर। सो अज का अपना यह टॉपिक रहेगा जिस दे आप पोलीटिकल साइंस का नवा टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं और सारी ही जी अपन क्लासेस लैनियाँ वो इस टाइप के ही वाइट बोर्ड पर आप डिस्कस करांगे, क्योंकि तुहानूं मैं पहला भी दस्सिया कि मेरी आइज प्रॉब्लम होने करके आप PPT के उपर जो ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दे नाल मेरी आइज़ में काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। ओके, सो इसलिए मैं ये सारिया क्लासेस में कंटिन्यू रखने के लिए आप वाइट बोर्ड का जो प्रयोग कर रहा, जिस दे विच तुहानूं सारा ही मैटर जो वधिया तरीके दे नाल हर एक टॉपिक जो कंप्लीट करवाया जाऊगा और नाल ही इन्हां दी जिहड़े क्लासेस तुहानूं वो ऐप के उपर प्रोवाइड कर दित्तियां जाणगीआं। सो थ्योरी क्लासेस जिहड़ियां ने उन्हां दे विचों कुछ क्लासेस जिहड़ियां अपनियां नेगीआं वो तो रहणगीआं अपने कोले सारियां यूट्यूब के उपर, बट जिहड़ियां सारे मेन टॉपिक है यानी कि लेंथी टॉपिक रहणगे वो तुहानूं ऐप के उपर मिलणगे। उसके लिए तुसीं रमन इंस्टीट्यूट की जो ऐप है प्ले स्टोर तो डाउनलोड कर सकते हैं। उत्थे तुहानूं सारियां क्लासां दी PDF क्लासेस तो इलावा जिहड़े हैगे क्लासेस वो प्रोवाइड कर दित्तियां जाणगीआं। सो अज दा आपां इह टॉपिक शुरू करते हैं जिस दे विच आपां पोलीटिकल का फस्ट टॉपिक जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आउंदा हैगा, सो उसका फस्ट पार्ट आपां डिस्कस करांगे, जिस दे विच यूनीयन एंड इट इज़ टैरेटरी जिहड़ी है वो शामिल है कि भारत जिहड़ा है वो संघ है और उसका खेत्र जिहड़ा है वो किहड़े-किहड़े राज्यों तक फैलिया होया है, उस सारे नूं आपां इस क्लास दे विच कवर करांगे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नेगे, एक तो तुसीं अपने कॉपी पेन जिहड़ा कोले रख लेना है, क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स तुहाडे नोट करने वाले होणगे अते हर एक आर्टिकल नूं बड़ा डीपली जिहड़ा है वो मैं इस दे विच कवर करने की कोशिश करांगा। ओके, तो शुरुआत करते हाँ भारतीय संविधान का पहला पार्ट है जिस दे विच यूनीयन एंड इट इज़ टैरेटरी के बारे दस्सिया गया है कि भारतीय संघ किस तरह का है, कितना उसका खेत्र हैगा अते किहड़े-किहड़े राज उस दे विच शामिल हैगे नेगे। ओके, यूनीयन एंड इट इज़ टैरेटरी का जिहड़ा पार्ट है वो पार्ट नंबर 1 है जी, जो कि साडे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच शामिल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच शामिल हैगा जी। ओके, जिस दे विच व्यवस्था की गई है कि भारत एक संघ होगा तो इस दे विच काफ़ी सारे होर छोटे छोटे खेत्र होणगे जिन्होंने कि आप उसके खेत्र अधिकार दे विच रखते हैं। भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 1 अते आर्टिकल 1 तो लेके 4 तक, आर्टिकल 1 तो लेके 4 तक दे विच व्यवस्था की गई है वक्रे वक्रे तरीके दे नाल कि भारत दे विच कितना खेत्र रहेगा, भारत दे विच नवे राज जिहड़े है वो किस तरीके दे नाल ऐड हो सकते हैं, किस तरीके दे नाल किसी राज के नाम दे विच परिवर्तन किया जा सकता है तो किस तरीके दे नाल किसी राज की जिहड़ी बाउंड्री है उहदे विच भी परिवर्तन किया जा सकता है। सो उहदे नाल रिलेटेड रहूगा जी। सो पहला पार्ट है अपना जिसका नाम है जी यूनीयन ऑफ स्टेट, यानी कि साडा भारत जिहड़ा है वो एक राज्यां दा संघ है जिस दे विच बहुत सारे राज ने जिन्हां तो मिला के साडा एक यूनियन यानी कि संघ बना के दिता गया है, जिस दे विच छोटे छोटे राज असीं शामिल किए हुए हैं। ये साडे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 1 दे विच जिहड़ा है इन्हां नूं बयान किया गया हैगा। तो इस दे विच टोटल 1 तो लेके 4 तक प्रमुख 4 आर्टिकल ने, 4 आर्टिकलों की वक्रियां वक्रियां विशेषतावां ने। सो पहला आपां उन्हां आर्टिकल का डिस्कशन करांगे, इस तो इलावा इन्हां आर्टिकल दे विच की कुछ खास है तो किस तरीके का है उस दे बारे आपां गल करांगे। ओके, पहला है जी आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 दे विच जिक्र किया गया हैगा कि भारतीय संविधान दे विच मैंशन किया गया हैगा कि भारत जां इंडिया, देखो इहदे विच दोनों शब्द जिहड़े ऐड किए हुए हैं भारत जां इंडिया, ये राज्यां दा संघ होवेगा, ये राज्यां दा संघ होवेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही आर्टिकल पहले ही पार्ट दे विच इस चीज़ का विशेष तौर के उपर जिक्र किया गया है कि भारत ही इंडिया है तो इंडिया ही भारत है, क्योंकि इन्होंने दोनों नाम इस दे विच मैंशन किए हुए हैं, जिहदा हालांकि काफ़ी मसला हुण जिहड़ा भड़किया है कि भारत नूं भारत कहना चाहिए या इंडिया कहना चाहिए। सो वो सारा का सारा इस दे विच ऑलरेडी जिहड़ा है वो पहला तो ही ऐड किया हुआ है, भारत नूं इंडिया भी कहा जाता है तो इसनूं जिहड़ा है भारत भी कहा जाता है। ये साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच पहले नंबर आर्टिकल दे विच ही मैंशन किया होया हैगा। इस राज्यों के संघ के 2 मीनिंग बनते हैं, जिस दे विचों पहला है भारत, भारत तो तुहानूं पता ही है एक कंट्री है, मतलब कि एक देश है। दूसरा उहदे नाल शब्द वरत्या गया है संघ, जिन्हों यूनीयन कह दिंदे हैगे। यूनीयन है असल दे विच साडी शासन प्रणाली, यूनीयन है साडी शासन प्रणाली जिन्हों कि असीं संघ कह दिंदे हैगे। संघ मतलब कि साडे भारत दे विच किस तरह की जिहड़ी शासन प्रणाली ही व्यवस्था है उस बारे दस्सिया गया है। तो साडे भारत दे विच जिहड़ी है संघी शासन प्रणाली हैगी अगी, मतलब कि साडे भारत दे विच केंद्र सरकार जिहड़ी हैगी आ वो ज़्यादा पावरफुल है, संघी फैडरलिज्म जिन्होंने आप कह दें है। सो इस तरह का जो ढांचा है वो साडे भारत के मौजूद है, जोड़ा कि साडे भारत के आर्टिकल पहले कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पहले ही मैंशन किया गया कि भारत
इंडिया ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼, ਸੰਘ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਗਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਵੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਸਕੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਧਾਰਾ 2, ਆਰਟੀਕਲ 1 ਧਾਰਾ 2, ਆਰਟੀਕਲ 1 ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਡੀਪਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 1 ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ 1 ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਧਾਰਾ 3, ਆਰਟੀਕਲ 1 ਧਾਰਾ 3, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ 1947 ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 3 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਸੀਗੀ ਜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 28 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 28 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 28 ਸਟੇਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਘ ਖੇਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8 ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਖੇਤਰ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ। ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 1 ਧਾਰਾ 3 ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਰਾਜ ਖੇਤਰ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਸੰਘ ਖੇਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ओके किवें है जिवें आपां भारती खेत्र की गल करिए तो भारती खेत्र दे विच की कुछ आएगा राज आ जाएंगे 28 ਦੇ 28 इस तो इलावा केंद्र शासित प्रदेश जिन्हां की संख्या 8 है ਅਤੇ 28 साडे कोले राज मौजूद नेंगे ਅਤੇ जिते हुए खेत्र ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दादरा नगर हवेली दिउ दमन ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਂ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਕਨਸੈਪਟ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੀਜਨ ਇੰਡੀਅਨ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ US ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦੂਸਰਾ ਗੋਆ, ਤੀਸਰਾ ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਊ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਕਮ। ਇਹ 6 ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਊ, ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ 3 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਗੋਆ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਵਰਜਨਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਸਵਰਜਨਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਓਕੇ ਸਵਰਨਜੀਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 2। ਆਰਟੀਕਲ 1 ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ 2। ਆਰਟੀਕਲ 2 ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊ ਸਟੇਟਸ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਕਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 2।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 3, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 3, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਸਟੇਟਸ, ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, मतलब कि ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੰਸਦ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਹੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਲਦਾਖ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਗੇਤਰੀ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ। ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਮਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ, ਇਸ ਸੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਜੇਕਰ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਹੁਮਤ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ। ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਪ,
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮੈਪ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਟ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਸਤਿਤਵ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਅਨੁਛੇਦ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਅੰਤਰਗਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਅਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ 1, ਆਰਟੀਕਲ 2, ਆਰਟੀਕਲ 3, ਆਰਟੀਕਲ 4, ਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਥਿਓਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਮਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 8 ਵਜੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।